إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى večer učimo od knjigatana El-Hafiz An-Nawawi rahimahullah od tije 40 hadithi. Nismo veke vo šesti od hadis, a velit avtorot An-Nawawi rahimahullah عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حميا ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Ovo je šesti hadis koji go prenesuvat Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir radijallahu anhuma. Kažuvat Nu'man radijallahu an deka go slušnal poslaniko sallallahu alaihi wasallam da kažuvat slednoto. Navistina, halalot je jasan. I isto haramot je jasan. A među njih, među haramot i među halalot, ima raboti koji ne se jasni. Mnogo luge negi znat što, znači što je versko to pravilo za njih. Znači halalot je jasan i haramot je jasan. No ima da raboti koji, znači među njih se ne se jasni, nejasni raboti. Mnogo luge negi znat njih. Znači ne znat kako je pravilo to versko. I velik poslanik sallallahu alaihi wasallam koji se čuvat od tije raboti, koji se čuvat sebe se od tije raboti, to je na vistina začuval svojata vera i svojata čes. A koji pagjat vo tije nejasne raboti i tije somnitelni raboti, to je na vistina padnal vo haram. Kako stočarot, kako jedan stočar koji negovata stoka čuvat vo blizina na jedna zemlja koja je zabraneta. Znači jedno mesto koje je zabraneto, to je tuka gdje čuvat, znači negovite, da li se tije ovci ili kravi ili kamili. Znači, vo sekoj moment je možda da prominat, vo to zabraneto to. Zašto? Toku se tije blisku tuka. I potom продолжува poslaniko sallallahu alaihi wasallam veli na vistina sekoj kralj ima znači svojata zona, svojeto mesto. Na vistina Allahovata zona je negovite zabrani. Znači ona što ima Allah subhanahu wa ta'ala zabraneto. I na vistina vo teloto na čovekot imat jedno parče meso. Ako to parče se podobrit,
се подобрува целото тело. А ако тоа се расипит, се расипува целото тело. Навистина тоа е срцето. Навистина тоа е срцето. Како што напомнавме, хадисот е заверен во Бухари и Муслим. Имам Уфеймин во неговото објаснување на овој хадис велит дека во говорот од посланикот салаллаху алейхи ва селам иннал халала байин ва иннал харама байин, значи халалот е јасен и харамот е јасен, тука учиме дека верските прописи, ел ахкам, се поделуваат на три категории. Оние работи кои се јасно што се халал. Значи, тие се јасни дека се халал. Значи, нивното јадење или пиење или облакање е јасно дека е тоа халал. Нема никакво, значи, колебање или нејасности и така натаму. Значи, јасно е дека е халал. Во друга страна имат исто и работи кои се јасни дека се харам. Значи, јасно е, секој знае дека е тоа харам. Нема двоумење. Како свинско месо, како алкохол и други работи. Значи, јасни се дека е тоа забрането во нашата вера. Како, например, јасно е исто во нашата вера да не се честитат. Да не се честита на неверниците за нивните празници. Тоа е јасно. Не е од оние работи кои не се нејасни. Зашто затоа треба да се прашаме ние, дали некогаш си видел ти некој христијан или евреин да земит овца и да заколет курбан? Си видел ти? Немат. А ние правиме повеќе од нив на година славиме. И поактивни сме. Значи, што кажува дека имаме голема слабост. И дури гледав, значи, некои честитки денеска, горе-долу, значи, никогаш не су видел такви честитки да идат од страна од христијаните за Бајрам или за Курбан Бајрам или за Фитр Бајрам. Може би честитаат, но не на таков начин како некои наречени муслимани што им прават на нив. Да. А нашите, значи она со се срце, џумити знаат и се мисли тој дека тој прави нешто добро со тоа. Тој не знае дека тој се најдува себе си во голема опасност. Но за жал, наместо оџите да држат за оваа тема, оџите се кажуваат неделниот весник. Весници. Приказни. И третата категорија, последната, е оние работи кои не се јасни. Значи, не се јасни. Не се јасни за многу луѓе, но други многу луѓе исто ги знаат нив. Значи, знаат како е правилото, верското правило за нив. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва селам вели ла ја'ламухунна кесирун минан нас. Многу луѓе не ги знаат верските прописи во врска со овие нејасните работи. Значи, многу луѓе. Што значи, многу други луѓе ги знаат верските прописи во врска со тие работи. Зашто посланикот салаллаху алейхи ва селам нарекол ла ја'ламухунна аксарун нас. Не ги знаат ни тие работи повеќето луѓе. Ексерна, кетирун, многу. Значи, повеќето и многу има разлика. Гледано, значи, во јазикот. Велит Шех Уфеймин, рахимахуллах, каде е тогаш причината, каде лежи причината за тие многу луѓе да не знаат тие работи, да не ги познаваат. Да не знаат, значи, како се верските прописи за тие работи. Зошто? Каде?
Велите имам Усаймин рахимуллах, има за тоа неколку причини. Од тие причини е малото знаење. Значи да имаат мало знаење. Поради нивното мало знаење, не знаат как, значи, прописите верски. Значи, поради нивното мало знаење, не ги познаваат верските прописи. Или може би имаат знаење, но немаат разбирање. Да. Значи, тој може знаат нешто, ама немаат разбирање. Тој не разбрал како што треба. Или па на крај, од причините што ги напомнуваат, последната, третата, тие луѓе се, значи, заоставаат истражувањето на вистината. Значи, не се тие што се мотивирани за да бараат, да истражуваат, за да достигнат на цел, да достигнат на вистински резултат. Туку оставаат на тоа. И тоа е причина што тие не знаат, значи, тие прописи што во вистина, значи, требале да ги научат. Говорот од посланикот салаллаху алейхи ва селам факат истебра ли динихи ва ирдихи. Значи, тој човек кој се чува од тие нејасни работи, тој е зачувал својата вера. Што значи тоа е зачувал својата вера? Е зачувал својата вера, значи што се однесуваат во врска, во однос меѓу него и својот создател, Аллах субханаху ва таала. Значи, тој е зачуван тука. Е зачувал неговата вера, значи, зачувал Аллаховите права, кои се најважни. Се многуте луѓе гледаат да имаат, значи, добар карактер, добар однос со луѓето. А како е тој со Аллах субханаху ва таала, тоа не е многу важно. Главно, луѓето да го пофалуваат и да имаат добро мислење. Не, ти прва работа треба да гледаш како е твојата позиција ке Аллах субханаху ва таала. Како е твојата состојба ке Аллах субханаху ва таала. А потоа кај луѓето. Зашто и луѓето да мислат за тебе најдобро, тоа нема да ти донесе никаков придонес на судниот ден. Но овде, значи, е зачувал неговата вера, значи зачувал она што е меѓу него и Аллах субханаху ва таала. Ирдихи, значи неговата чест. Е зачувал неговата чест, тоа значи она што е во врска меѓу него и луѓето. Зашто тој ако прави работи кои се сомничевни, работи кои не се јасни, ќе биде предмет за озборување кај луѓето. Така? Значи, тој ако ојд во работи што, значи, што не се јасни и што луѓето се сомлеваат во него, тој ќе стане тогаш, значи, предмет за тие него да го зборуваат. Но тој ако се чуваат од сите овие работи, немаат тие за ошто него да го озборуваат и да го критикуваат. А потоа, говорот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, "Ва мен вақа'a фи шубухат, вақа'a фил харам." А оној кој паднал, односно кој ги правит тие нејасни работи, тој паднал во харам. Вели шейх Усаймин рахимуллах, овај дел од хадисов, од говорот на посланикот салаллаху алейхи ва селам, содржуваат две значења. Првото значење може да биде дека правењето на тие нејасни работи е харам на себе си свој. Значи на себе. Во моментот кога човекот прави нејасни работи, тоа е, значи, на себе харам. Второто значење, дека тие нејасни работи се средство
Значи, тие нејасни работи се средство да човекот да падне во харам. Значи, не се на себе харам, ама се средство. Велики имам Усаймин рахимулла, за да разбериме ние, за да сватиме што намерувал посланикот салаллаху алейхи ва селам со неговиот говор, треба да видиме следниот дел кој сега следи во хадисов, што вели пегамберот салаллаху алейхи ва селам, што прави пример. А примерот го направи со сточарот, кој неговата стока, значи, е чуват во близина на една земја која е забранета. Што значи? Значи, дека тоа е средство кога тие седат во близина на таа земја забранета и таа која е зелена, убава, израстена, значи тоа може да ги натерат да бидат причина и средство за да ти да влезат внатра. Зашто кога ти се држиш во близина на таа забранета зона, ти секој момент, значи, може да паднеш натра. И после исто, во друга страна, како што вели Шейх Усаймин рахимулла, е многу потешко кога ти си во таа близина, толку голема близина на тие забранети работи, е многу потешко да се воздржиш. Значи, многу е потешко. Ошто кога ти си многу далеко од тие работи, ни гледаш, ни си видел, ни си слушнал. А друго е, оке видиш, оке слушниш, тука е пред тебе, значи може би ќе бидеш искушен и ќе паднеш на тие искушенија и на тие сплетки што се, значи, што отежнуваат да ти да се воздржуваш себе си. Значи, со тоа, со примерот што го поврза Шейх Усаймин рахимулла, значи е значењето кој падна во тие нејасни работи, падна во харам, значи е значењето, второто значење дека е средство. Дека е средство. А потоа, посланикот салаллаху алейхи ва селам кажува дека секој еден крал има, значи, своја забранета зона. И го почна тоа ала ли кулли меликин. Ала ли кулли меликин. Зошто ова ала? Ова е за да му се одземи вниманието на слушачот и на читателот исто. Ала, значи, на вистина, дека секој, и потоа, значи, хадисот во врска со кралот, значи, дека секој крал има своја забранета, значи, зона. И што треба вели Шейх Усаймин рахимулла, значи, во врска со забраните Аллахови, значи, ние треба да се држиме далеку и да не се приближуваме во нив. Значи, не да ќе се приближа, зашто приближувањето, како што дојдено во примерот на хадисот, може да биде причина за ти да паднеш во нив внатра и да правиш јасни работи кои се харам. Значи, затоа, оддалеку чување. И потоа, говорот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, на вистина, значи во секое тело имате едно парче месо, кој тоа ако се подобри, се подобрува целиот човек. А ако тоа се расипи, се расипува целиот човек. Односно целото тело. Ова, значи, како што вели Шейх Усаймин рахимулла, ова е доказ дека човекот треба повеќе внимание да му посвети на срцето од што на неговото тело. Што за жал денеска луѓето се грижат за нивните тела и, значи, со сите работи, средства и можности кои ги имаат, но што се работи во врска со нивното срце,
не му обврнува никакво внимание. Значи, овде делата се враќаат кај срцето. И затоа, значи, како што вели шејхул Ислам Ибн Тајмија рахимуллах, дека она срце кое е здраво срце имат знаци. Значи, здравото срце се секој човек мисли за себе си добро. Секој човек мисли за себе си позитивно. Секој човек се гледа себе си со окото на милоста. Шејхул Ислам Ибн Тајмија рахимуллах вели, она око, она срце кое е здраво имат знаци. А тие се тоа срце да го сака доброто и да го мрази злото. Значи, од знаците на доброто срце да тоа срце сакат доброто, ел хаир, а не злото. И совршиноста, исполнувањето на тоа здраво срце е да тој човекот да го знае хаирот и да го познават исто и шерот. Значи, за ти да се увериш на себе си свој, дали твоето срце е здраво, добро срце или манливо, болно срце, гледај дали си ти од оние кои бараат да го знаат доброто и да го следат и да го знаат злото, за да се чуваат од тоа зло. На судниот ден, она што му придонесуваат на човекот е здравото, доброто срце. Зашто Аллах субхана ва та'ала вели: "Јаума ла јенфа'у малун вала банун илла мен ата Аллаха биқалбин салим." На тој ден, значи на судниот ден, не вредит ни богатство, ни деца. Ни богатство, ни деца. Освен оној кој иде кај Аллах субхана ва та'ала со едно чисто, со едно здраво срце. Значи, она што вреди на судниот ден е здравото и чистото срце. Сега секој ден може да рече, па јас имам најздраво срце, како мене немате. Јас сум најчист. Шејх Саади во неговиот тефсир вели, што значи овај ајет, дека тоа срце е чисто од ширк. Ти прашај се сам, дали е тоа срцето твое чисто од ширк? И од малиот ширк? И од скришниот ширк? Да, прашај се. Тоа срце е чисто од сомневања. Од сомневана во верата и во вистината. Дали е чисто? Тоа е срце е, значи, чисто значи исто од сакањето на шерот, значи на лошото. Во тоа срце не постои да тој злото го посакувате. Исто не постои во тоа срце е чисто од тврдоглавост во правење новотари и гревови. Значи, тоа срце е чисто овие работи. Да биде човек тврдоглав на новотаријата и тврдоглав во правење на гревови. Но тоа срце е исполнето со спротивната од овие работи. Тоа срце, значи, со ихлас, со искреност, со знаење, со покорност спрема Аллах субхана ва та'ала. И тоа срце
сакат и посакуваат доброто. И затоа, како што кажува Зейд ибн Еслем, кажува Зейд, рахимахуллах, влегов кај сахабијот Ебу Дуџана. Беше во постелата на смртта. Значи, во последните мигови негови на овај дуњалог. И јас, значи, гледав во неговото лице, како тој, значи, беше, значи, како среќен, како радосен. И го прашав што е тоа причината. Тогаш каже Абу Дуџана, јас немам дело кој го гледам за мене поважно и повредно од две работи. Прва работа, јас не зборував за работи кои не ме засегаа мене. Значи, прва работа, ова е сахаби ради Аллаху ан. Јас не зборував, не се умешував, не завлагав во работи кои не ме засегаат мене, кои не се оврска со мене. И втора работа, моето срце беше чисто спрема сите муслимани. Значи, немаше завидување, или омраза, или несакање на доброто. Туку беше моето чисто срце за спрема нив. И како што вели еден од алимите во неговата поезија, ти си инсан со твоето срце. Значи, инсан. Ти си инсан со твоето срце, не со твоето тело. Затоа, значи, дај му вредност повеќе на твоето срце. Поправи го, изчисти го од сите лоши и негативни работи. Потоа напомнува имам Утајмин рахимахуллах неколку придобивки од овој хадис. Од придобивките на овој хадис, дека, како што напомнавме на почеток, работите, прописите верски, значи, се поделуваат на 3 категории. Потоа, напомнуваат имам Утајмин рахимахуллах од придонесите на овој хадис, кои се тие причини кои на човекот може да бидат, значи, причина за да бидат работите нејасни. Значи, зошто човекот да има нејасности, да биде во нејасност, во несигурност, во незнаеност. Кои се тие? Прва работа, вели шех Утајмин рахимуллах, да има тој човек малце знаење. Поради неговото малце знаење, тој многу работи не ги разбира. Алейкум селам. Значи, поради неговото мало знаење, тој многу работи не ги разбират. Зашто тој нема знаење многу. Секоја работа не му како нова му е. И поради тоа, значи, работите му се многу често на него нејасни. Исто од оние причини е малото разбирање. Значи, тој може да има знаење, но слабо разбирање, мало разбирање. Значи, и поради тоа слабо разбирање на работите, на него му се работите нејасни. Не ги разбират онака како што требите. И затоа живеа, значи, за многу работи во нејасност. Трета причина, тој се покажува мрзливец во барањето, во истражувањето. Значи, на многу луѓе некои работи им се нејасни поради што тие не сакаат да се заморуваат во истражување. Се тие ако беше се заморувале, ако беше барале и истражувале, ќе дојделе до резултат. Но поради тоа што тие мрзливи се, останаат, значи, оставаат и не истражуваат и не бараат, и тоа, значи, ги прави да бидат во тие нејасности.
Четврта причина, и вели Шейх Усаймин рахмуллах, таа е најогромната од сите овие претходните, а тоа е да има човекот од почеток лоша намера. Значи, причина од причињето за нејасност во верата и во правилата верски е да има човекот од почеток лоша намера. Тој од почеток не ја бара вистината, туку од почеток за него е тој неговиот говор да го поддржи. Значи, тој од почеток неговиот говор. Не гледа тој дали таму аргументот е во другата страна. Тој само неговото гледата. Кој бара вака на овај начин, тој нема да достигне до резултати. Зашто тој има лоша намера од почеток. И на овие луѓе не им дават Аллах субхана ва таала успех. Поради нивните лоши намери. И гледаш, значи малку ако размислиме поглабоко, гледаш, значи, тие што се тука кај нас, со години се оџи. Некој што ка памтиш како дете, 20-30 години, нема никакво разбирање. Зошто? Каде е причината? Може за основни работи да го прашаш, не знаат и одговори тебе. Зашто тој од почеток не се очистил себе си, нието не го очистил искрајно и да има чисти намери барање на вистината, туку од почеток ваќе ќе прави. Све што да бидите да дојде, не го примам ако е друго, освен ова што го научил ја, некогаш од некого. И тоа е причина, значи, препрека за човекот да не продолжи, да се развиват во неговото знаење. Вие дали сте приметили кај некого тука во нив развивање во знаењето? Дали че бе пред 5 години беше ваков, па сега унапредил. А? Може би обратно е. Може би обратно е работата. Повеќе и повеќе надолу одат. Ги гледаш некој може пред 5 години подобро се клања во намазите. Пополека. Сега ги гледаш Формула 1 са. И други слични работи. Разбравте? Е, тоа е за жал. Потоа, велит Имам Усаймин рахимуллах, каде е мудроста да имат некои работи што се нејасни? Зошто, значи, посланикот салаллаху алейхи ва салам вели, значи, халалот е јасен, харамот е јасен, и има меѓу нив некои работи кои не се јасни. Каде е, значи, мудроста да овие работи се спомнати во верата? Зошто? Вели Шейх Усаймин рахимуллах, за меѓу нив или со нив, со тие работи, да се разликуваат оној кој на вистина барат знаење и оној кој не е загрижен во барањето на знаење. Зашто ти во моментот кога барат знаење, тие нејасни работи една по друга исчезнуваат. Значи, нејасните работи се дојдени за да се разликуваат кој е загрижен во барањето на знаење и истражување на знаење и кој не е загрижен. Значи, рамно му е нему. Има пушено лер. Не му интересира. И тој нормално нема да знае. Ке живеат во нејасности. А оној кој има знаење, живеат во јасности, во спокојност, во сигурност. И неговите дела, неговите говори се базирани на знаење и на сигурност. И ова е многу здраво за срцето. Односно, кога во другата страна човек прави работи, во секоја втора работа е несигурен. Што да прави, како да прави. Тој се мачи себе си. Да. Значи, затоа требите знаење. Да се учи верата, темелно учење. Исто од придонесите, кој ги напомнува тука
Имам Утајмин рахимахуллах, доброто пренесување, односно доброто учење од страна на пекамберот салаллаху алейхи ва салам за неговите асхаби. Зошто им правеше за некои работи пример, како тука што е со сточарот. За да ја сватат работата, значи, за свата тука многу поедноставно. Зошто со примери работите се сваќаат многу полесно, поедноставно. И тоа значи дел од воспитувањето на нашиот посланик салаллаху алейхи ва салам. Исто од придонесите на овој хадис, велит имам Утајмин рахимуллах, да посланикот салаллаху алейхи ва салам не препорачува да се чуваме од оние нејасни работи, од оние сомнителни работи. Значи, кога имаш некоја работа пред тебе, сомнителна е, не си сигурен, тогаш чувај се од неа. Не велиш, еднош ајде да пробам, па ќе видиме после како ќе излезе. Не, ти од почеток чим имаш нејасност и несигурност, чувај се. Чувај се, зашто ако се зачуваш својата вера и се зачувал својата чест. Значи немаш да бидеш предмет да луѓето да те озборуваат. Зошто, како што велит Омар ел-Фарук ради Аллаху ан, кога ти ќе го ставиш своето себе си на места што се сумнителни, тогаш немој да критикуваш никого освен себе си свој. Значи ти го ставаш себе си свој на места кои се сомнителни. Тогаш никого не го критикувај, не го напаѓај, освен себе си свој. Зашто ти си тој што си го направил тоа, што си го делувал тоа. Исто од придонесите на овој хадис е дека е, велит имам Утајмин рахимахуллах, дека е шеријатски аргумент, а тоа е заклучување или пресечување на оние средства кои те водат во харам. Значи во шеријатов на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам е и оние работи кои те носат тебе за харам, и ти од почеток се искинуваат, значи се исклучуваат. Зашто тоа е предмет кој те води тебе накрај во харам. Како на пример исто гробовите. Гробовите, затоа е забрането да се кланјат намаз во гробови, во гробишта, или градење на џамии на гробишта. Зошто? Зошто гробиштата се средство кој те носат тебе во што? Во ширк. Секојно средство што е забрането и тоа крај од нејзин, и средството не е дозволено. Така исто значи тука. Ти не оди, не се приближувај во работи кои се забранети. Зашто тогаш ќе биде многу потешко и да се вратиш назад. Може би ти на крај ќе разбереш, ова ти стана сега јасно, дека е забрането. Пример, почнеш некој нов бизнис, и сега ти не знаеш халал или харам. Ама со тек на работењето, секој ден ти станува се појасно и појасно дека е овие бизнис харам. Значи, ти станува секој ден појасно и појасно дека тој бизнис е харам. Ама ти сега више си зел пари тука и сега не можеш више, ти станува многу потешко. Зошто си осетил таја лезетот на тие парите. Значи, гледате, многу треба пазење, многу треба чување. Исто и тоа е последното кој го напомнуваат имам Утајмин рахимуллах, а тоа е во овој хадис, односно овој хадис содржуваат пробивање против оние луѓе кои прават гревови. Значи, овој хадис е пробивање против оние кои прават гревови. Зошто? Може некој да се прашат, а тоа е поради што тие луѓе, значи збориме овде за муслимани, во многуте пати, често,
тој ти вели богобојазливоста, односно верата е овде. И кажуваат наградите, така? Да бидиш добар тука. А вие не се слушнале такива луѓе да имате? Полно имат кај нас. Значи ти му велиш клањај се, пости, хач, така натаму. Вели не, главно да имаш чисто срце, да бидиш добар во срцето. Така или не? Но овој хадис токму тие луѓе ги пробиват. Зашто посланикот салаллаху алейхи ва селам вели, има значи во човекот едно парче месо. Тоа мудга, парче тоа, оно колку што може човекот да стави касаница во устата. Значи толку е срцето на човекот, од прилика. Да се вратиме назад. Значи, вели пегамберот салаллаху алейхи ва селам, ако тоа парче месо, значи срцето, ако тоа се подобри, целото тело се подобрува. Ако тоа се расипи, целото тело се расипува. Велите имам Усеймин рахимуллах, на тие луѓе им одговараме ние со овој одговор. Ако беше ова добро внатра, тогаш и овие што се надвор, телото ќе беше добро и тоа. Што значи дека тоа е внатра расипано, затоа и твоите дела на твоето тело се расипани. Значи го разбравте, одговорот е многу важен. Зашто но овде кај нас ова е многу расширено. Зашто ешарите ги имаат вака научено луѓето. Ти главно да имаш добро срце. Зашто кај ни е верувањето ма'рифа. Да знаеш дека Аллах постои. Да знаеш само. Па и шејтанот знае. И шејтанот знае. Но не е покорен. Значи, ти ма'рифа да знаеш само. А дали си покорен? Дали обожаваш само Аллах субхана ва таала? Дури имат од тие секти кај ешарите што се многу длабоко заминати, што велат дека и Иблис е верник. Зошто? И тој знае дека Аллах Джелешану постои. Значи, замисли, значи тие екстремни вонима. Затоа, значи, треба пазење. Затоа, му велиш ти на тој, кога ти вели важно да имаш добро срце, му велиш види вака. Тоа добро срце, ако беше вистински добро срце, имаше се покаже тоа на твоите дела. Но ти со овие дела што ги правиш, ни намаз, ни пост, ни сунне следење, ништо, ова кажува дека тоа е внатра огнието. Не е само расипано, туку скапано огнието расипано. Што ти треба што побаргу да се погрижиш за него. Замисли ти, одиш на доктор и ти прави докторов, значи контролава и накрај ти кажува некој дел од твоето тело е расипано. Што одма треба терапија, така? Одма треба лечење. Може би операции, што ти знам јас. Како е ти кога разбираш од страна, верска страна, дека навистина твоето срце е расипано? Ти треба што побаргу? Што побаргу да се брзаш, да се подобриш. Не да велиш утре ќе почнам. Не. Утре може нема да го дочекаш. Зашто многу луѓе велат утре, но не се разбудиле. Зашто тоа утре не е во твоја рака. Ти требаш сега, овај момент. Твојот живот е сега, овај момент кој го живееш ти сега. Сега ти треба да се подобриш. Да почнеш, да бидиш покорен, да се вратиш искрено во оваа вера. Доволно, иншалла, за овој хадис. И идниот дерс ќе учиме 7-миот хадис, но тоа ќе го оставиме за наредниот дерс, биидниллахи таала. Така што се задоволуваме со толку. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.